آئیں ایک بار پھر سے اپنے آنکھوں کو بند کریں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھیں. کہیں آئے آسمانی باپ میں تیرے قدموں میں آتا ہوں, میں اپنے آپ کو برے کے لہو میں چھپاتا ہوں. اے باپ تو مجھ سے بول, تو مجھ سے بول. آج جب میں تیرا کلام سنوں دل کی تختی پر لکھوں, گلے کا توق بنا لوں تاکہ اٹھتے بیٹھتے تیری ستائش کروں. اے باپ تو مجھ پر فضل کر, تو مجھ پر فضل کر. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. اے باپ میں اس روشنی میں چلوں یسوع کے نام سے. آسمانی باپ تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری شکر گزاری سے میرا دل بھرا ہوا کہ تمہیں ہمیں زندگی دی, قوت دی, اور تیری منہ کی امید کی باتیں میں تیرے لوگوں تک ڈلیور کر رہی ہوں. اور خداوند میرا ایمان ہے کہ تو اپنے وعدے کے مطابق یہ فرما چکا. میرا ایمان ہے کہ تو نے کہا کہ بولنے والا تو نہیں, میں ہوں تمہیں بولے گا. اور جب تو بولتا ہے تو ہر کے ہم گر جاتے ہیں. جب تو بولتا ہے آندھی آنکھیں دیکھتی ہیں, اور جب تو بولتا ہے لنگڑے چلتے ہیں. جب تو بولتا ہے تو بہار سچ جاتی ہے. جب تو بولتا ہے تو میریکلز وجود میں آتے ہیں. اے باپ اس ساری جماعت پر میں تیرا ہاتھ چاہتا ہوں. خداوند اس جماعت میں ایک ایک جان کو چھپا کرتے ہیں. اس ساری جگہوں کو برے کے لہو میں چھپاتا ہوں. جتنی بیٹوں بیٹیوں نے پرستش کی ہے خداوند میں ایمان رکھتا ہوں تیرے حضور بخور کی مانت پہنچی خدا ان کو اور زیادہ برکت دیتا ہوں. جو بہن میٹنگ لیڈ کر رہی تھی پر تیری برکت چاہتا ہوں. اے باپ میں اپنے آپ کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں. تو خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنی باتیں تو نے میرے ہیرا میں رکھی میں دیانتدار نوکر ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کو سبت کروں گا یسوع کے نام سے آمین. تو جو بھائی نے اس پوسٹر پہ بشپ صاحب کی تصویر تھی وہاں میں ٹاپک دیا خود فتح یابی. کیا تھا جی؟ ذرا تھوڑا سا بولیں گے. اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے برکت دینا چاہتے ہیں تو ذرا بول کے سنیں. کون سا ٹاپک ہے جی؟ پھر بولیں, پھر بولیں آمین. آج ہم سیکھیں گے فتح یابی. تو میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں گے پولس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام, اس کا 2:15. کی بخش کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے کلسیوں 2:15 میں اس نے حکومتوں اور اختیار کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کو برملا تماشا بنایا اور سلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت. آمین. بائبل مقدس میں بیشتر کہ میں اس حوالے پہ جاؤں لفظ فتح کو جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ لفظ بائبل میں 55 مرتبہ استعمال ہوا ہے. پرانا عہد نامہ میں 46 مرتبہ اور نیا عہد نامہ میں 9 مرتبہ. لیکن ہمارا مضمون فتح یابی ہے. فتح یابی کی جب اردو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے یا اس کو سلیس اردو میں بولا جاتا ہے تو اس کے لیے دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے کامیابی. کیا لفظ ہے جی؟ کامیابی. اگر کامیابی کو بائبل میں پڑھیں تو یشوع 1:8 میں لکھا ہے شریعت کی کتاب تیرے منہ سے. اگر ہم سیکھنا چاہیں تو بڑا اچھا کہیں کہ شریعت کی کتاب میرے منہ سے نہ ہٹے. آمین. اور دن اور رات تجھے آگے جو کچھ اس میں لکھا ہے سب کچھ پڑھ کر دیہات سے تبھی تو خوب کامیاب ہوگا. تو کامیابی کس میں ہے جی؟ بائبل مقدس میں. تو فتح یابی جو ہے سب سے پہلی بات یاد رکھیں فتح یابی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے. بائبل مقدس میں لفظ جو فتح یابی ہے وہ صرف 2 مرتبہ آیا. ایک دفعہ امثال اس کی 21:31 میں جہاں لکھا ہے جنگ کے لیے گھوڑے تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خدا کی طرف سے.
आमीन। और दूसरी मरतबा कुर्सियों 2:15 जो मैं पढ़ चुका हूँ, फतह याबी के लिए जो इंग्लिश का अल्फाज है वो कंक्यूज इस्तेमाल हुआ है, विक्ट्री लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। फतह के लिए लफ्ज विक्ट्री है और इसको इंग्लिश में जो फतह याबी के लिए लफ्ज है कंक्यूज है। अब्रानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज है वो खबोश इस्तेमाल हुआ है और यूनानी में गाता किमशे इस्तेमाल हुआ है। अगर हम बाइबल से हटकर चंद मिनट पर लोगों की कामयाबियों का जायजा लें या लोगों की थॉट्स देखें तो हर उम्र में हर बंदे की थॉट्स डिफरेंट होगी कामयाबी का नजरिया। मतलब अगर कोई शख्स बेरोजगार है तो वो कहेगा अगर मैं अच्छी नौकरी करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा जी, सक्सेसफुल, मैं कामयाब हो गई, मेरी यही है। अगर यहाँ पर एक बच्ची पढ़ रही है, उसे बोले आपकी कामयाबी, वो कहती थी मैंने बीए कर लिया तो मैं कामयाब हो गई। अगर जैसे बिशप साहब है, बुजुर्ग हैं, तो वो कहें कि मैं अपने बच्चों की अगर शादी कर लेता हूँ तो मैं कामयाब। लोगों के नजरियात ऐसे हैं। और अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी का गोल बना लेता है कि जी मैं अच्छा घर ले लूँगा तो मैं कामयाब। अगर कोई शख्स ज़मीन पर कहता है जी मैं अच्छी गाड़ी ले लूँगा तो मैं कामयाब हूँ, मेरी फतह है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी अच्छी जगह पे प्लॉट ले लूँ तो मेरी फतह है। ये लोगों की फतह के बारे में नजरियात हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इकसाम है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो फतह टोटल डिफरेंट है। बिशप साहब चूँकि खुदा के अजीम खादिम है, इनको पता होगा, लोग बीमार होंगे, शिफा ले जाएंगे तो कहेंगे मैं कामयाब हूँ। कामयाबी का फतह का पैमाना डिफरेंट रखते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को कामयाबी हमने दी है, मान भी काम करता है जी, अपना मान कायम करके वो काम करता है। छोटी छोटी चीज़ों को हमने जो है फतह याबी से जोड़ा हुआ है, जबकि रूहानी तौर पर कामयाबी टोटली डिफरेंट है। जबकि हम बाइबल मुकद्दस में जब फतह याबी को पढ़ते हैं तो हमें इस तौर से पता चलता है कि जब हम फतह याब हो जाते हैं लोग कहते ही इसका सक्सेसफुल, लोग कबूल करते हैं कि खुदा ने इसे फतह याब किया है। जब हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं तो खुदा ने मूसा को फरौन के हाथों फतह याबी दी कि नहीं दी? बोले मेरी कलीसिया, सदर दी कलीसिया तो बड़ी एक्टिव है जी। और ऐसी फतह याबी के दोबारा बहरे गुलशन के 2 हिस्से नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ खुदा मूसा के साथ था, इसी वजह से बहरे गुलशन के 2 हिस्से हुए। इतनी बड़ी कामयाबी आसमान पर से खुदा ने कहा तो हिस्से हुए। इसका हमें इंसान की कामयाबी देखें और खुदा की कामयाबी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जैसा गरीब आदमी कहना मोटरसाइकिल मिल गई तो मैं कामयाब। खुदा आपकी जिंदगी में बहुत बड़े प्लान है, आमीन। क्योंकि मेरी सोच छोटी है, मेरी कैपेसिटी थोड़ी है। अगर आप मेडिकल को जानने वाले हो तो ये आपके ब्रेन का जो हिस्सा है वो टोटली 2.5% चलता है, और अगर आप बड़े साइंस की बात करें 5% चलता है। तो खुदा ने आपके अंदर कैपेसिटी ही मखसूस रखी। अगर आप वाइस की किताब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है खीर ज़माना में तहकीक और तफ्सीश होगी, IT बढ़ जाएगा। इसके बावजूद भी हमारी सोचने का मेयार बड़ा बहुत छोटा है, बहुत ही थोड़ा है। आप अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, पैदाइश उसके 30 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, वहां पर तब राखल ने कहा कि मैं अपनी बहन के साथ जोर मार मार कर कुश्ती लड़ी और मैंने फतह पाई। क्या पाई जी? क्या पाई? क्या पाई? फतह पाई। आज हम भी फतह पानी, फतह पाना भी चाहते हैं,
दाऊद ने कौन सी दुआ की थी? जब यूहन्ना मछली के पेट में था, कौन सी दुआ? वो लोग कैसे फतह याब हुए? आज हम कैसे फतह याब होने की कोशिश करते हैं? हम अपनी अकल से, हम अपनी ताकत, हम अपने इल्म से फतह याब होने की कोशिश करते हैं, जबकि बाइबल बयान करती है जंग के लिए खुदा तो हम तैयार करते हैं, लेकिन फतह याबी आसमान के खुदा की तरफ से, ना मैं जोर से, ना मैं ताकत से, ना मैं अकल से, बल्कि उसके फजल से, उसके फजल से, उसके फजल से मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इंसान, मैं कमजोर हूँ, लेकिन वो सोरावर है। हम अपनी पहली बात, हमें अपनी दुआओं का रुख बदलने की जरूरत है। हर शख्स चाहता है कि मैं बरकत पाऊं, हर शख्स चाहता है मैं कामयाब हूं, लेकिन बाइबल का कानून नहीं समझ आता। बाइबल में लिखा है तुम अपने खुदावन खुदा की इबादत करना। नेक्स्ट, कामयाब हुआ, हुआ था कि नहीं हुआ था? वो बोलो तो सही, कैसे कामयाब हुआ था? दानियल ने क्या कहा था? मेरा खुदा मुझे शेरों की बचाने की फतह मिली कि नहीं मिली? लेकिन दानियल के बारे में अगली बार भी गौर से सुने, लिखा है दिन में 3 बार दुआ करता रहा। कितनी दफा? और उसकी कोठरी का दरवाजा यरूशलेम की तरफ खुलता था। अगर आप उसके बारे में देखें तो वो यूश दौर की बात हो रही है, और वहां पर आप उसकी टाइमिंग कैलकुलेशन पे भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी की वजह मेरा और आपका खुदा, जिंदा खुदा था, जिसने मेरे और आपके लिए जो है अपना इकलौता बेटा भेजा। सदर मिस्टर गब्दुल कामयाब हुए, उन्हें आग की भट्टी से निकाल दिया, 3 फेंके चौथा। अब मजेदार की बात यह कि आग 7 गुना तेज, 7 गुना तेज के बावजूद भी उनको फतह। दाऊद के बारे में पढ़े शमूएल की किताब में, तो शमूएल की किताब में जब दाऊद के बारे में, तो एक बहुत मशहूर वाक़या है, वो बच्चे अक्सर कहते हैं जी दाऊद ने किसको मारा? यसी के बेटे जो दाऊद था उसने किसको मारा जी? किसको मारा? किसको मारा? पहली बात, खुदा उसके साथ। दूसरी बात, जब खुदा हमारे साथ है तो हमें घबराने की जरूरत। उसके बारे में पढ़े तो ऊंचा, लंबा, जवान। आप ऐसे समझे जैसे मैं 5 फुट का हूं तो मेरे के 10 फुट का बंदा हो। अक्सर हमारे पास फॉरनर आते काफी लंबे लंबे, तो हमारे जितना भी जवान हो जाए छोटे छोटे लाग रहे, इस तरह का बंदा। और फिर पहलवान, फिर जंगजू। और दाऊद के बारे में ऐसी बात लिखी है, भेड़ बकरी को चुराने का। क्या लिखा जी? और उसके भाई कह रहे तूने भेड़ बकरी को चुरा, तुझे जंग का क्या पता भाई? तुझे जंग का पता है? आज हम मजाक भी करते बाद बहुत दिन बड़ा बाजा बजाना, हमारी समझ के मुताबिक लोग होंगे, लेकिन जब खुदा साथ होता है फिर फतह नहीं होती, फतह पे फतह होती है। हमें फतह नहीं होती बल्कि फतह पे फतह होती है। और बाइबल में लिखा है फतह से बढ़कर गलबा, फतह से बढ़कर गलबा, फतह से बढ़कर गलबा। आमीन। सो दाऊद फतह याब हुआ। आमीन। सो जो हवाला मैंने पढ़ा था कि सलीब पर फतह हुई। कहां पर जी? सलीब के लिए जो उर्दू तर्जमा है हमारी लुगत के मुताबिक वो है मसीहों का एक निशान, जो एक मुस्लिम स्कॉलर्स ने लिखा है। लेकिन मेरे लिए जो सलीब है वो फतह का निशान, मेरे लिए सलीब कामयाबी का निशान है। मेरे लिए सलीब जो है अब्यूज को मात देने का नाम है। आमीन, आमीन। मेरे लिए जो सलीब है वो बरकत का नाम है। तो यीशु मसीह ने सलीब पर आपको फतह दी। आमीन। और यीशु ने जो सलीब उठाई उसका वजन 135 kg था। कितना जी? क्या हमें देखना है कि यीशु मसीह ने सलीब पर आखिरी बात कही कि तमाम फतह होगी, कामयाबी होगी।
یسوع مسیح زمین پر اس لیے آئے تاکہ ابلیس کے خلاف آپ کو کامیاب کرے. آمین آمین. سو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے آپ کو ابلیس کے خلاف فتح پانے کا طریقہ بتایا, اور اس کے پھر آگے بڑی برانچیز ہیں, لیکن اس میں ایک بڑا بہترین طریقہ جو میرے دل کو بڑا اچھا لگتا ہے, ساری رات دعا پر. یہ پہلا طریقہ ہے کامیابی حاصل کرنے. پھر گثسمنی میں کیا کرتے تھے جی؟ دعا. بیابانوں میں, پہاڑوں پر, تنہائی میں. تو پھر جب آپ بائبل میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح کی ٹوٹل عمر 33 سال 33.5 تھی. 12 سال کی عمر آپ کو نظر آ رہی ہیکل میں, 18 سے 30 سال بڑھائی کا کام, اور 30 سے 33 سال جب 30 سال عمر تھی ایک روزہ 40 دن کا رکھا. اور جنگلوں میں کیا کرتے تھے؟ اور جب ابلیس آیا تو فتح یا بھی ہوئی کہ ناکامی؟ جی ابلیس آیا تو کیا ہوئی؟ ہاں جی روحانی روٹی کی بات کر رہا ہوں جی. کیا ملی؟ تو ابلیس نے کہا تیری بابت لکھا ہے. تیری بابت کیا لکھا ہے؟ کہ روٹیاں پتھر بن جائیں. روٹیاں, لیکن وہ یسوع تھا. یسوع نے کہا آدمی صرف روٹی سے, ایسے کو لوگ آلس کا ادھر پریشانی نہ ہو, آدمی صرف روٹی سے. ابلیس پر فتح پا, ابلیس پر. پھر یسوع کی زندگی کو پڑھیں تو صاف پتہ چلتا ہے, ایک جگہ پہ کہا کہ آئے ابلیس دور ہو, آئے ابلیس, آئے ابلیس. سو ہمیں جس کامیابی کی بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے. کہ خدا میں تجھ میں بڑھنا چاہتا ہوں, تو مجھے آسمان کی برکات دے. میں جو ہے ابلیس پر فتح پاؤں گا. مجھے زمین کی چیزیں نہیں چاہیے, میں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. ایسی دعا کریں کہ خدا تو نے جیسے یعقوب کے ہاتھ کو برکت دی, وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا تجھے پیسے برکت کر دیتا تھا. میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ پیسے برکت ہو. میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. میرے ہاتھ دینے والے نہیں دینے والے بن جائیں. اپنی بھی جو چیزیں آپ مانگتے ہیں وہ ویسی آپ کے پیچھے چل جائیں, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے؟ خدا کی زمین کی چیزیں انعام پہ مل جائیں. کیا ہوگا جی؟ اگر ہم ابلیس پر فتح پانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں. اور یہ چیز جس کا نام بائبل مقدس ہے, جو آپ کی ہدایت اور رہنمائی, اس سے پیار کرنا شروع کریں. ابراہم لنکن 16ویں صدی کے پریزیڈنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں اس کی وجہ بائبل مقدس ہے. آمین. کہتے ہیں میری کامیابی کی وجہ میرا خدا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, اور اسی وجہ سے میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں. چلے خداوند آپ سب کو برکت دے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے یسوع مسیح نے صلیب پر ابلیس کو موت دی, یسوع مسیح نے صلیب پر کیا دی؟ ابلیس کو موت دی. اور اعلان بھی کیا. کیا اعلان کیا ہے؟ کیا اعلان کیا جی؟ جی کیا ابلیس دوبارہ آیا؟ ابلیس دوبارہ آیا, بلکہ تھیولوجسٹ کہتے ہیں اس نے صلیب پر کچل دیا. 39 ٹوٹل 7 زخم لگے تھے. وہ ایک الگ بات ہو جائے گی, لیکن بتائیں کہ کسی اور خدا موقع دے گا. لیکن ایک ایک زخم جو تھا وہ ابلیس کو لگ رہا تھا. بیسیکلی جسم اس کا تھا, لا کر ابلیس کو رہا تھا, کیونکہ ابلیس کی پاور کم ہو رہی تھی, پاور لیس ہو رہا تھا ابلیس. تو خدا آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی, آپ اسے ناکام دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو مصطفی بیٹے کی مثال اسی وجہ ناکام ہوا جب باپ سے دور ہو گئے, اسی وجہ سے. اس سے پہلے سارا کچھ شہانہ. آج
अगर आप चाहते हैं चंद मिनट के लिए अपने घुटने टेकें और कहें खुदा मैं वाकई रूहानी कामयाबी चाहता हूँ। हालेलुया। कोई किसी की तरफ ना देखे, मैं ईमान रखता हूँ आज इस कलाम के वसीला से आपके बंधन टूट चुके हैं। आप बीमार थे, आप शिफा लेके जाएंगे। आज खुदा तूने मुझे बताया कि मैं कैसे फतेह मुझे कैसे सदा से बढ़कर गलबा मिलना है। आए बाप मैं तेरे हुजूर सजदे में होता हूं और मैं जाने के लिए खुदा तेरे खादम बिशप साहब के साथ मिलकर इनके लिए बरकत की दुआ करता हूं, इनका रूहानी बेदारी दे ताकि खुदा तेरे कलाम में पढ़े, तेरे कलाम में पढ़े, तेरे कलाम में पढ़े, तेरे कलाम में पढ़े, तेरे नाम में पढ़े और खुदावन फतह से बढ़कर गलबा पाए, फतह से बढ़कर खुदावन फतह से बढ़कर गलबा पाए। खुदा का पाक रूह यहाँ पर उतर चुका है, बीमार शिफा पा चुके हैं, आंधी आंखें ईमान के साथ में खुल चुकी है। आपकी जो आपके मुंह से अल्फाज निकले खुदा ने उसको सुन लिया। शाबा बहुत से लोग परेशान आए थे, खुदा उनके लिए तसल्ली के अल्फाज का हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का इत्मीनान आपके दिलों में आ रहा है। इस समाज में कोई ऐसा परेशान है, उसकी परेशानी खुदा ने देख ली है और खुदा कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तेरे साथ हूँ। तेरे खुदा जब भी मैं पुकारूंगा तू मुझे जवाब दे, तू मुझे कामयाब का फतह से बढ़कर गलबा दे। मैं तेरे साथ वफादार, तेरे साथ वफादार हूँ। खुदावन मैं अपने चर्च के खादम के साथ वफादार हूँ। खुदावन मैं अगर दानिस्ता ना दूसरा कोई गुनाह करता हूँ तो आप मुझे माफ कर और फतह से बढ़कर कर पाते। रूहानी कामयाबी चाहिए, जिस्मानी नहीं चाहिए, जिसमें तू शामिल हो और तू मेरे हर काम में मुझे आसमान के नीचे खोल कर बरकत दे, मेरे हाथों को बरकत दे। कुछ लोग रुपये पैसों की दुआ कर रहे, आज मैं उनको हाथों को बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बरकत देता हूँ। उनके लिए पैसों की कभी कमी न हो, उनके बैंक अकाउंट्स बड़े रहेंगे। ईमान के साथ वो गवाही देंगे इस मसला पर। खुदा ने पास्टर सुलेमान के लिए उसकी सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत चाहता है। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। बिशप साहब के लिए सारी कलीसिया खिदमत के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके बीवी बच्चों के लिए तेरी बरकत, इसकी तमाम मिनिस्ट्री के पासवानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम वर्शिप टीम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। इसी तरह खुदावन इस टीम को बरकत देना और मैं ईमान रखता हूँ कि हमारा मिल बैठना तेरे हुजूर कबूल हुआ है। तूने हमारी दुआ को सुना। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। यीशु के नाम से आमीन।